Good morning children. Today we are going to see about sewage management, that is wastewater management. Untreated sewage or wastewater generated from domestic and industrial process is the leading polluter of water sources in India. So water sourcesல pollute பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எது மெயினா pollute பண்றதுன்னா that is domestic and industrial waste. அங்கிருந்து வர waste தான் untreated sewage, that is wastewater தான் it can pollute the water sources. Sewage water results in agricultural contamination and environmental degradation. So அது மாதிரி வர அந்த waste water என்ன செய்யுதுன்னா agricultural contamination விவசாயத்தையும் பாதிக்குது, அது மட்டும் இல்லாத என்விரான்மெண்ட்டையும் பாதிக்குது, ரெண்டுத்தையும் pollute பண்ணுது. Then sources of sewage waste water. அப்போ waste அந்த sewage waste water எங்கெங்கிருந்துலாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா first domestic purpose or household activities, வீட்டில இருந்து வர தண்ணியெல்லாம் sewage water form ஆகுது. Next dye and textile industries, துணி இருக்கு இல்லையா, சாயம் போடுறாங்க இல்லையா, அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து வருது sewage waste water. Then leather industries, then sugar and beverage industries. Sugar and beverage na alcohol production பண்ற industries இருந்து உருவாகுற waste water. Then paper and pulp industries. Paper na அந்த பேப்பருடைய பேஸ்ட் கூழ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுல இருந்து தான் பேப்பர் ஃபார்ம் பண்றாங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வரதெல்லாம் என்னது, that is the sewage or waste water. Then sewage or waste water treatment method. அது பார்க்க சொல்ல எப்படி அந்த sewage waste water ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம்னு பார்க்க சொல்ல first the conventional waste water treatment method involves the following steps. So conventionனா வழக்கமா அந்த waste water treatment பண்றது என்னென்ன steps இருக்குதுன்னா first one pre screening, second one aeration, third one sludge management, and next fourth one water reuse. First one you see pre screening. Wastewater generated from domestic and industrial activities is screened to remove soil and solid particulates. So, இங்க இருக்க waste water generate ஆகிற waste water, the domestic and industrial இருந்து உருவாகிற waste water என்ன ஆகுதுன்னா screening பண்ணி, அதாவது filtered பண்ணி, அது என்னென்ன filter பண்ணுதுன்னா to remove the soil and the solid particles remove பண்ணுது, that is pre-screening. Okay, next aeration. Aeration screened wastewater is then pumped to an aeration tank. அது மாதிரி screening பண்ண pre-screening பண்ண அந்த வாட்டரை waste water எங்க போகுதுன்னா aeration tankக்கு போகுது. Here the microbial contaminants are removed by the biological degradation that occurs in the presence of the air. இந்த aeration tankல தேவையில்லாத மைக்ரோபியல் கண்டாமினன்ட்ஸ், மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் பயாலஜிக்கல் டீக்ரடேஷன் ஆகுது, அதாவது பயாலஜிக்கல் டீகம்போஸ் ஆகுது. எதனாலனா இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஏர், ஆக்சிஜன் முன்னாடி பயாலஜிக்கல் டீக்ரடேஷன் இந்த ஏரியேஷன் டேங்க்ல நடக்குது. நெக்ஸ்ட் செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ். In this process the solid particles in suspension form are allowed to settle. The particles that settle out from the suspension is known as sludge. So in the process la pathina solid particles la it forms the suspension. Suspension na ஒரு வீழ்படிவு மாதிரி கீழே படிஞ்சு போயிடும். ஸோ ஒரு பாட்டிலில் வாட்டர் எடுத்துன்னா அதில் சாக் பீஸ் கரைச்சோன்னா சாக் பீஸ் எல்லாம் கீழே செட்டில் ஆகலையே, தட் இஸ் சஸ்பென்ஷன், வீழ்படிவு. அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆனது போனால் மீதி இருக்கிற அந்த சஸ்பென்ஷன்ஸ் எல்லாம் தே கேன் பி ரிமூவ்ட் ஆஸ் ஏ ஸ்லட்ஜ். ஸ்லட்ஜாக அது இருக்கும், சேரு மாதிரி இருக்கும் அந்த தண்ணி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லட்ஜ் ரிமூவல். The sludge generated by the degradation process is transferred periodically from the tank for safe disposal. ஸோ அது மாதிரி உருவாகிற அந்த ஸ்லட்ஜ் அப்பப்போ அந்த டேங்க் பை டேங்க் அங்கே அந்த டேங்க்ல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரிமூவ் பண்ணினே இருக்காங்க ஃபார் சேஃப்காக. தென் நெக்ஸ்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா குளோரினேஷன் and ultraviolet radiation of treated water is required to remove any microorganism contamination. இதை இப்போ எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. ஃபில்டர் பண்ணி ஏதாவது மைக்ரோப்ஸ் இருந்தால், மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக குளோரினேஷன் ஆர் அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க. குளோரினேஷன்னா குளோரின் டேப்லெட், ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஆட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணி அந்த வாட்டரை
purify பண்றோம் to remove the microorganism. Then water recycling. The water will then be supplied for domestic or industrial purposes. இப்போ இந்த water வந்து they can be used for the water can be used for domestic and industrial purposes. கீழே இந்த டயக்ராம் பாருங்க. கன்வென்ஷனல் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ஸ்கிரீனிங் வந்து ப்ரீ ஸ்கிரீனிங்ல வந்து சாயில் அண்ட் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீன்ட் ஆகுது, அதாவது ஃபில்டர்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து இந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் இட் இஸ் ரிமூவ் ஆஸ் ஏ ஸ்லட்ஜ்னா ஒரு கசடு ஒரு வேஸ்ட்டாக வந்து ரிமூவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு அந்த ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து ஏரியேஷன் டேங்க்குக்கு போகுது. அங்கே ஏரியேஷன் டேங்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் டீக்ரடேஷன் நடக்குது, அதாவது அந்த மைக்ரோப்ஸ்லாம் வந்து கண்டாமினேட்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் செடிமெண்டேஷன் டேங்க்குக்கு போகுது. செடிமெண்டேஷன் டேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் த சஸ்பென்ஷன், அதாவது சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து கீழே படிஞ்சு சஸ்பென்ஷன் ஆகிட்டு இட் ஹாஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஸ்லட்ஜாக ரிமூவ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து சாண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் போயிட்டு அங்கே சாண்ட் ரிமூவ் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா this is the disinfection and UV disinfection, chlorination or UV disinfection பண்ணிட்டு the treated water is supplied for domestic or industrial purposes. Next you see solid waste management. இப்போ எப்படி வந்து solid waste வந்து manage பண்றது? Solid waste mainly include municipal waste, hospital waste, industrial waste and e-waste etc. So solid waste na எது வந்து municipal waste na நம்ம யூஸ் பண்ற things எல்லாமே வந்து municipal waste சொல்லலாம். பேப்பர்ஸ், பாட்டில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து municipal waste. Then hospitals ல இருந்து வர medicines, syringes இதெல்லாம் hospital waste. Industry ல இருந்து வர waste, e-waste, electronic waste இதெல்லாம் வந்து solid waste. The solid waste are dumped in the soil which results in landscape pollution. So அந்த solid waste எடுத்து போயிட்டு நம்ம soil dump பண்ணும்போது it can causes the land pollution. இது வந்து land வந்து நிலத்தை என்ன செய்யுது? pollute பண்ணுது. Then solid waste management involves the collection, treatment and proper disposing of solid material that is discarded from the household and industrial activities. So solid waste management ன்றது என்னன்னா, அதாவது it collects, treatment, the proper disposing of solid materials. So solid materials வந்து household and industrial activity, வீடுல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பயன்படுத்துகிற அந்த solid material தேவையில்லாத solid materialsலாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை ட்ரீட் பண்ணி தனித்தனியாக பிரித்து தென் ப்ராப்பராக வந்து அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது தான் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். தென் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட் டிஸ்போசல். அப்போ அந்த சாலிட் வேஸ்ட்டை எப்படி வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறது, என்னென்ன மெத்தட்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செக்ரிகேஷன். செக்ரிகேஷன் we simply say separation சொல்லலாம். It is the separation of different type of waste materials like biodegradable and non-biodegradable waste. ஸோ அது மாதிரி நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற அந்த சாலிட் வேஸ்ட்டை செப்பரேட் பண்ணணும். பயோடிகிரேடபிள், நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட், அதாவது வந்து மக்கும் குப்பை, மக்கா குப்பைன்ட்டு தனித்தனியாக வந்து பிரிக்கலாம். தென் சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பாங்க, க்ரீன் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர். தட் இஸ் they are collecting the biodegradable and non-biodegradable waste. Then next is sanitary landfill. Solid waste are dumped in low-lying areas. The layers are compacted by trucks to allow settlement. The waste materials get stabilized in about 2 to 12 months. The organic matter undergoes decomposition. Then solid waste எடுத்து போய் ஒரு low lying landல ஒரு நல்ல வந்து தாழ்வான பகுதியில் ஒரு நிலத்தில் போட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோம், அதை செட்டில் ஆகிறதுக்காக அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ட்ரக்ஸை இது விடுறோம். அப்போ அந்த லேயர்ஸ்லாம் வந்து காம்பேக்ட் ஆகுது, எல்லாமே அந்த போட்டு இருக்கிற அந்த சாலிட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்லாம் வந்து நெருக்கமாக ஆகுது. அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து எல்லாமே வந்து அதை நிலைப்படுத்துறதுக்கு ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ மந்த் ஆகுதுன்னா 2 to 12 months ஆகுது. இப்போ அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர், அதில் இருக்கிற ஆர்கானிக் மேட்டர், வெஜிடபிள், ஃப்ரூட் ஃபீல்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் அண்டர்கோஸ் டீகம்போசிஷன், அதாவது வந்து மக்கி உரமாக மாறுது. Next, third point, incineration. Incineration, it is the burning of non-biodegradable solid waste, that is the medical waste, in properly constructed furnace at high temperature. ஸோ வந்து இதனால non-biodegradable solid waste, அதாவது வந்து எக்ஸ்பெஷலி இந்த மெடிக்கல் வேஸ்ட்டை அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய வந்து அடுப்பு உலை ஃபர்னேஸ், இது கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க ஃபர்னேஸ்ன்ட்டு, அதாவது அந்த மெட்டல்ஸ்லாம் உருக்குவாங்களே அது மாதிரி இருக்கிற பெரிய அடுப்பு தான் வந்து ஃபர்னேஸ்.
அதில் வந்து இந்த நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்டை வந்து பேர்ன் பண்ணி ஹை டெம்பரேச்சரில் பேர்ன் பண்ணுறது தான் வந்து இன்சினரேஷன். தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்போஸ்டிங். Biodegradable matter of solid waste is digested by microbial action of earthworm and converted into humus. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் வேஸ்ட், அதாவது பயோடிகிரேடபிள் சாலிட் வேஸ்ட் இஸ் டைஜஸ்டட், அது வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிடுது பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோபியல் ஆக்ஷன் ஆர் earthworm வந்து ஆர் மைக்ரோப்ஸ், எனி அதர் மைக்ரோப்ஸ், தே கேன் டைஜஸ்ட் த பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் and converted into humus. அது வந்து என்னவா மாறிடுது, உரமாக மாறிடுது. லோயர் கிளாஸில் வேர்மி கம்போஸ்டிங் பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது earthworm வந்து அந்த ஃப்ரூட் ஃபீல்ட்ஸ், வெஜிடபிள் ஃபீல்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஹியூமஸாக மாற்றும். அதுதான் வெர்மி கம்போஸ்டிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் வேஸ்ட். ஸோ அப்போ அந்த வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறது? Papers from old book, magazines and newspapers recycled to produce papers in paper mills. So old booksல இருக்கிற பேப்பர்ஸும் மேகசின்ஸு அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம், பேப்பர் மில்ஸில் இது பண்ணி அதை என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், பேப்பர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட் லைக் கோகனட் ஷெல், ஜூட். ஸோ கோகனட் ஷெல்னால் வந்து அதாவது தேங்காய் அந்த கொட்டை தேங்காய் ஓடு இருக்கு இல்லையா அது. நெக்ஸ்ட்டு ஜூட், காட்டன் ஸ்டாக். ஓகே, ஜூட்னா சணல், காட்டன் ஸ்டாக்னா வந்து காட்டனுடைய அந்த ஸ்டாக் தண்டு இருக்கு இல்லையா அது. நெக்ஸ்ட் பேகேஜ் ஆஃப் சுகர் கேன், கரும்புனுடைய சக்கை இருக்கு இல்லையா, அது கேன் பி யூஸ் டு மேக் பேப்பர் அண்ட் ஹார்ட்போர்ட். ஸோ இது மாதிரி அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட்லாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா to make the paper and the hardboard. Then paddy husk can be used as the livestock fodder. ஸோ பேடியோட அஸ்க், அதாவது உமி தவிடு சொல்லுவோம்ல, அது வந்து எதுவாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா livestock fodder, that is the food for the cattle. ஆட்டு மாட்டுக்கு தீவனமாக அதை பயன்படுத்துகிறோம், உணவாக பயன்படுத்துகிறோம். நெக்ஸ்ட் cow dung and other organic waste can be used in gobar gas. ஸோ கவுடங்கும் அதாவது மாட்டுச்சாணம், மற்றதுடைய சாணம், அது ஆர்கானிக் வேஸ்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து எது யூஸ் பண்ணுறோன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த கோபர் கேஸ் பிளான்ட் டு ப்ரொவைட் பயோகேஸ் அண்ட் மேன்யூர் ஃபார் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ எதுக்குன்னா பயோகேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது இந்த கவுடங் அண்ட் அதர் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டு. அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த மேன்யூர் ஃபார் த ஃபீல்ட்ஸ். ஃபீல்டுனா வந்து நிலத்துக்கு இதை உரமாக பயன்படுத்துகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் 3R approach. What is mean by 3R approach? The 3R approach such as reduce. அதாவது இந்த வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து வேஸ்ட்டு ஏற்படுத்தாமல், சாலிட் வேஸ்ட்டை ஏற்படுத்தாமல் அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும், குறைச்சிக்கணும். தென் ரீயூஸ், அது அப்படியே வந்த வேஸ்ட்டை வந்து என்ன செய்யலாம், அது எப்படி வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறது, திருப்பி வந்து வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது. அண்ட் ரீசைக்கிள். தென் ரீசைக்கிள் எப்படி வந்து சார் வாட் இஸ் 4R அப்ரோச். இந்த பழைய புக்கில் வந்து 3R அப்ரோச் கொடுத்துருப்பாங்க, இங்கே வந்து நியூ புக்கில் 4R அப்ரோச். 4R அப்ரோச் மீன்ஸ் ரெடியூஸ், ரீயூஸ், ரெக்கவரி அண்ட் ரீசைக்கிள். ஸோ ரெடியூஸ்னால் வந்து அதை எப்படி வந்து குறைக்கிறது, தென் ரீயூஸ் பண்ணுறது, அதை எப்படி வந்து திருப்பி வந்து பயன்படுத்தி அதை வேறு மீட் எடுத்துகிட்டு வந்து திருப்பி எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணுறது. திஸ் இஸ் த 4R அப்ரோச். ஸோ தீஸ் ஆர் த எஃபெக்டிவ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இதை வந்து பயன்படுத்தினாலே, நம்ம இதை யூஸ் பண்ணாலே, இந்த 4R அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை இது எஃபெக்டிவாக வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். See your today's assignment. Explain the sewage wastewater treatment method. So again I repeat the question. Explain the sewage or wastewater treatment method. அதில் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அப் டு வாட்டர் ரீசைக்ளிங் அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணோம் வித் டயக்ராமோட இருக்கணும் எக்ஸ்பிளனேஷன். திஸ் இஸ் யுவர் today's assignment. Write the assignment. Thank you children. Have a nice day.